وجهك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهي رشدي وترزقني بكل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم بالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك يا بشرني لحسن الخواتم وبالرحمة تدخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. الفاتحة على أن الله تعالى يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويشرح صدورنا ويسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ويفتح علينا فتوح العارفين ويشفي أمراضا عاجلا غير آجل ويحفظنا من آفات الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين ويرزقنا برهما في الحياة الدنيا وبعد الممات ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمنا ويرحمهم كما ربونا صغارا ويجعلنا أولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الرزق وأهل القرآن ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير. الفاتحة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ثم الأرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا إخواننا وأخواتنا وشيخنا ومعلمنا في الدين ونخصوصا مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة الإمام زين الدين المنباري وأصوله وفروعه ثم لا رجل مرزوقه بالمرصاد ولا رجل مطاهر بن جأمن ولا رجل رسالة بن كجي مرسالين ولا روحي كهجي جعاني بن آسف ثم روحي سيد الوالد الحبيب الشيخ بن سالم العطاس ولا روحي سيد الوالد الحبيب حسن بن أحمد بهارون ولا روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وإلى روحي سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف ثم روحي قول عبد الوهاب بن عبد الله أستاذ أمين الله برانتا أستاذ عبد المنيس بن ريجان ونوصل المرحوم أستاذ جي أحمد مزرو بن كجيجان المرحوم جدتي نجسة محاني بنت محمد يوسف وإلى روحي المرحوم حجي عبد الله بن حجي أنتيجان والمرحوم محمد نور حكمان بن سميدي والمرحوم محمد فاجر يديانسا بن محمد ساتيا المرحوم
أخينا السلام بن حج مصطفى المرحوم أحمد كرنية بن حج محمد حسن والمرحومة سيدي نور عزيزة بنت إدريس والمرحوم زين العارفين بن حج علي وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح المرحومين والمرحومات خصوصا أمي حجة سيدي مروية والدي حج وسلم مرحوم جدي موسى بن معين ووصولهم وفروعهم أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق والهادي وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره. اللهم أخرجنا واحمي وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وحارث بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله إلى الإسلام وقل اللهم إلى حساب معلقات لا لا bukan li معلقات ما بينهن وبين الله حجاب قلنا يا ربي أتهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك. قال الله تعالى بخلفت لا يقرأكن أحد دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه على ما كان فيه وأسكنته حظيرة كرسي ونظرت إليه بعين المكنونة في كل يوم 70 مرة وقضيت له كل يوم 70 حاجة أدناها مغفرة وعيذته من كل عدو وحاسد ونصرته ونسائي وبن حبانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وأبو يعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة ساء وزي من حور العين حيث ساء من عفا عن قاتله ومن أدى دينا خفيا ومن قرأ في دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرة قل هو الله أحد. وأبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ معوذات دبر كل صلاة وهو ورد تهليل 10 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bikum fid dharaini amin. Kita masih membahas tentang zikir sesudah sholat wajib. Kemarin yang dibahas zikiran yang pendek. Karena yang selanjutnya ada ayat-ayat yang mengiringi zikiran. Jadi ingat yang kemarin setelah Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullah. Idza qada salatahu, Rasul kalau udah selesai salat, wa masaha jabhatahu, Rasul usap wajahnya biadihil yumna, dengan tangan kanan. Summa qal, kemudian Rasul mengatakan asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anniyal hamma wal hazan. Anniyal hamma wal hazan. Rasul tuh. Setelah itu baca apa? Nah, baca istighfar berapa kali? 3 kali. Setiap salat 5 waktu. Setelah baca istighfar, la ilaha illallah wahdahu la, berapa kali? 10 itu cuma subuh sama maghrib. Nah, ada satu riwayat juga asar termasuk. Tapi kebanyakan kita ngerjainnya subuh sama maghrib. Kita baca subuh la ilaha illallah, rumah gak bakal kebakaran tuh, kita tinggalin kerja. Selamat semuanya. Jadi di situ subuh maghrib dan juga ada satu riwayat tambah asar. Setelah itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada syaratnya. Syaratnya kakinya tetap dalam keadaan duduk tasyahud. Buat siapa? Buat imam yang sembahyang sendiri sama makmum. Imam enggak? Nah, imam itu ada sunnah tersendiri. Imam itu setelah istighfar 3 kali, sunnahnya muter. Muternya itu ada 2 cara. Emang dua-duanya diajarin. Ada yang 90 derajat, berarti kanannya itu ada berhadapan dengan begini tuh. Jadi habis baca istighfar 3 kali, si makmum, si imam gini duduknya. Sebelah kanan. Jadi kanan, ngadepnya utara berarti. Ngadepnya udah bagian bahu kanan ada di sebelah makmum. Yang kedua 180 derajat berhadapan. Tapi kebanyakan ulama itu yang menghadap ke utara. Kecuali Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali itu ngadep makmum. Imam Ghazali ngadep, apa tujuannya? Hah? Alah. Hah? Jamaah sudah selesai. Iya, apa tujuannya makmum itu bergeser? Harusnya kan setelah istighfar 3 kali baca la ilaha illallah, Nabi syaratin baca la ilaha illallah syarikalah, kakinya tetap dalam keadaan tasyahud akhir. Makmum hilang nggak tuh fadilahnya? Enggak, karena makmum punya sunnah lagi. Imam punya sunnah lagi, dia muter. Nah, tujuan imam muter itu apaan tujuan? Hah? Selama ini tahu kan ngeliat imam itu muter kan? Hah? Kan? Kalau berjamaah ya selesai. Kan? Nah, ini jadi imam gimana? Dua-duanya di depan nih. Kan? Tujuan imam muter itu apaan? Jadi semakin ente tahu, apalagi ente tugas jadi imam, jadi ente paham. Bukan sekedar muter-muter doang. Tujuannya nolongin makmum. Jadi ente sebagai makmum, selama imamnya masih duduk tasyahud akhir, dibenci sama Rasulullah kalau ente duduk bersila atau ente pergi. Assalamualaikum. Selama imamnya masih duduk tasyahud akhir, ente bersila. Makruh, makmum, dibenci sama Rasulullah. Apalagi ente pergi. Kagak mau zikir, nggak mau doa, ente pergi. Padahal ente sembahyang berjamaah. Kayak Jumat terutama tuh, sampai imam doa, kalau bisa jangan pergi-pergi aja. Karena apa? Selagi imamnya masih duduk tasyahud akhir, ente bersila. Berubah posisi ente bersila. Makruh, dibenci sama Rasulullah. Apalagi pergi. Makanya tujuannya makmum itu, imam itu bergeser, nolongin makmum. Begitu imam baca istighfar 3 kali, masih dalam keadaan duduk tasyahud.
Begitu mau baca la ilaha illallah, dia bergeser madhab ke utara. Itu tujuannya ngasih syarat, makmum yang punya hajat silakan dah, mau pergi atau mau ikut wirid. Oh, kalau pergi imam juga nggak apa-apa. Nah itu maka tujuannya bergeser itu nolongin makmum ini mau dibenci sama Rasulullah. Jadi selama imam itu masih duduk tasyahud akhir, assalamualaikum, duduk bersila aja makruh, dibenci sama Rasulullah, apalagi pergi. Jadi paham tuh tujuan muter. Tujuan muter nolongin makmum itu mau punya hajat silakan pergi atau mau ikut wirid. Hilang nggak tuh fadilahnya si imam baca la ilaha illallah dalam keadaan kakinya udah berubah. Imam mau duduk bersila nggak jadi masalah. Imam mau duduk bersila nggak masalah. Jadi syarat baca la ilaha illallah kaki dalam keadaan duduk tasyahud akhir adalah buat orang sembahyang sendiri sama makmum. Imam bergeser itu nolongin siapa? Nolongin makmum. Ya kalau misal kita kan begitu, habis sembahyang ya Jumat, pergi aja udah. Ya, padahal hukumnya jangan kita pergi, kita bersila, udah mau jender aja udah. Itu khususnya Jumat. Setiap sholat 5 waktu. Wabil khusus lagi baca subuh sama maghrib tuh. Lagi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau zuhur itu kan pendek udah. Istighfar doa biasanya kan. Nah ini begitu imam baca istighfar, mau baca la ilaha illallah, imam ngasih syarat, dia bergeser atau muter. Itu tujuannya Allah makmum. Makmum ada kerjaan punya hajat silakan. Imamnya udah nggak duduk tasyahud akhir. Ya pada saat baca Enggak. Kalau imam itu habis istighfar 3 kali langsung. Habis istighfar 3 kali. Kalau Allah mantap salam, makmumnya udah keburu pergi, kesian makmumnya jadi makruh hukumnya. Nah, seringan kita kayaknya Allah mantap salam. Iya, makanya sekarang kami ngaji. Kan itu Rasul yang nyuruh. Setelah baca istighfar 3 kali, imam disunnahkan bergeser. Mau 90 derajat, mau 180 derajat, itu semuanya diajarin sama Rasulullah. Makanya bagus ke sekarang, bagusnya 180 derajat. Udah nggak mau kemana lu? Tawan ya. Bagus nih kalau sekarang enggak. Bagusnya yang dipakai kebanyakan orang-orang yang sono tuh. Madepnya langsung ngadep makmum. Tapi kebanyakan ulama ngadepnya utara. Jadi tahu tujuannya. Makmum juga tahu. Selagi imam masih duduk tasyahud akhir itu kan berjamaah. Doa. La tajma'u qaumun muslimun, tidaklah orang-orang Islam itu berkumpul yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum, yang satu berdoa yang lain ngaminin illa istajaballah, kecuali Allah kabul itu doanya. Makanya fungsinya itu si imam nolongin makmum. Bersila aja makruh, apalagi pergi. Makanya baca istighfar 3 kali, baru imam mau sholat zuhur ke asar ke, apalagi subuh. Tetap tapi kalau subuh, maghrib, makmum tetap dalam keadaan duduk tasahud, karena ada bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Habis itu baca apa? Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? Jangan pakai nanya, ajirna boleh nggak? Boleh. Minas salimin tambahin, boleh, berarti tandanya udah 7. Kalau terakhirnya minas salimin. Habis itu Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus Allahumma la mani'a. Nah, terus Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Habis itu tasbih. Terus itu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la 100 jadinya. Itu zikiran yang pendek. Itu yang pendek tuh. Karena kita masuk wal harsu bin Umar, dan daripada Haris bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan inna fatihatal kitab wa ayatal kursi wa syahidallahu ilal islam wa kulillahumma ila hisab
sesungguhnya surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Di mana tuh naroknya tuh? Ya nggak? Nah, kalau kita mau pakai Fatihah, pakai ayat kursi, pakai syahidallahu sampai ilal Islam, syahidallahu Al-Imran ayat 8, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim inna dina indallahil, sampai situ Al-Imran 18 19. Terus wa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tuzillu man tasha wa tu'izzu man biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal wa tarzuqu man tasha bi ghairi, sampai situ tuh ilah hisam. Al-Imran 26 27 sampai situ. Nah, berarti kalau kita mau zikiran yang panjang, begitu kita baca Allahumma antas salam dari atas tadi, istighfar 3 kali, la ilaha illallah 10 kali, Allahumma anjir minan nar 10 kali, Allahumma antas salam 7, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus fahina rabbana wa dakhilna jannata tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah, baca situ. Baca Fatihah, baca ayat. Kalau mau baca alif lam mim juga nggak apa-apa. Habis Al-Fatihah, alif lam mim, ayat kursi, baru baca syahidallahu annahu, apa itu dulu? Terakhir ayat Al-Baqarah. Nah, sampai situ. Al-Baqarah, baru baca Al-Imran 18 19 syahidallahu annahu la ilaha, sampai situ. Terus Al-Imran 26 27 qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man, sampai situ. Bi ghairi hisab, sampai situ baru Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibad subhanallah. 33 kali sampai selesai la ilaha illallah syarika, baru Allahumma la ma'ni ma'ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la rad, baru itu baca, baru baca sholawat, tutup. Jadi habis tasbih yang 3 kali baru Allahumma la mani'ani belakangan. Baca itu Allahumma la mani'ani belakangan. Nah, ini penting ini. Ini namanya zikiran yang panjang karena ada ayat-ayat yang dipergunakan buat zikir. Masya Allah, ulama-ulama kita kebanyakan yang dilakukan, ulama-ulama kita habaib nih. Subuh, maghrib, bacanya ini zikiran yang panjang. Kenapa surat Al-Imran? Memang luar biasa, kalau diartinya luar biasa ya. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Apaan? Itu batang kelapa tuh. Hidup dikeluarin dari apa? Kelapa. Jatuh, mati nggak tuh buah kelapa? Mati. Keluar batang, tunas, hidup nggak? Hidup. Ayam nelor, teng jatuh, mati itu telur. Tapi keluar anak, hidup. Kita di air mani yang mati. Ya, coba itu keluar dari air mani, taruh di air, kena air, mati. Iya nggak? Bini kita dalamnya ada air nggak? Minum nggak dia? Masih ada kagak minum. Katanya air mani kena air mati. Udah kita masukin ke rahim bini kita, ada air nggak di situ? Hidup. Hah? Allah keluarkan yang hidup dari yang mati, sebaliknya Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Gimana tuh? Nah, orang kafir, mati nggak hatinya? Ingkar kan dia sama Allah, dikeluarkan dari yang hidup tuh, mati udah hatinya. Anak yang tinggal ngajiin, bodoh tuh anak jadinya, urusan agama, dikeluarkan dari orang muslim yang alim. Orang yang ngerti agama sama orang yang ngerti agama dikeluarin namanya, mati hatinya. Dia dikeluarkan dari yang hidup. Orang kafir dikeluarkan dari yang hidup. Ingkar, mati hatinya. Besar itu keutamaannya.
baca itu. Kalau bisa amalin. Kalau nggak bisa tiap sholat, subuh sama maghrib. Baca tuh, Sayyidullah Allahu la ilaha illa, baca dari situ. Jadi begitu udah baca itu, bi ghairi hisab, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahi subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, syarikalah, tutup 100, Allah baru, Allahumma la ma'ana lima a'taita, la mu'tiya lima mana. Baru baca salawat, tutup. Jadi surat-surat tadi Fatihah, ayat kursi, terus apa lagi? Al-Imran 18, 19, 25, 26, 27 mu'allaqatun, dia itu tergantung di arsy. Ayat-ayat itu tergantung di arsy, ma bainahunna wa bainallahi hisabun. Antara ayat-ayat tadi itu sama Allah enggak ada tirai, enggak ada penghalang. Luar biasa itu. Jadi antara ayat-ayat tadi yang dibaca Fatihah, ayat kursi, surat Al-Imran enggak ada penghalang dia sama Allah. Kulna ngomong tuh ayat-ayat tadi. Apa dia ngomong kepada Allah? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, atuhbituna ila ardika wa ila may ya'sika. Apakah engkau akan menurunkan kami ke bumimu dan kepada orang-orang yang durhaka kepadamu? Apakah engkau turunkan kami ke bumi, akan turunkan kami ke bumimu dan kepada orang-orang yang berbuat maksiat, yang berdurhaka kepada engkau. Kata Allah, kalau Allah Ta'ala berfirman, bi halaftu, demi namaku aku berjanji, la yaqra'ukunna ahadun, tidaklah seseorang yang membaca kalian. Maksudnya, tidak ada seseorang yang membaca ini tadi surat tadi Fatihah, ayat kursi sama Al-Imran dubura kulli sholatin, setelah setiap kali sholat, illa ja'altul jannata maswahu, kecuali aku jadikan surga sebagai tempatnya, wa ala ma kana fih, dan semua isi-isi surga. Waskantuhu haziratal qudsi, dan aku tempatkan dia di tempat yang suci, surga juga. Wa nazartu ilaihi bi'ainil makhnunati fi kulli yawmin 70 marratan, dan aku pandang dia dengan mataku yang tertutup, yang tersembunyi, fi kulli yawmin, setiap hari 70 kali. Allah Ta'ala pandang tuh yang baca itu. Mau nggak dipandang Allah? Maksudnya dipandang dengan rahmatnya Allah. Setiap hari 70 kali kalau kita bacain. Wa qadaitu lahu kulla yawmin 70 hajah, ini yang mau rezekinya luas. Dan aku tunaikan untuknya setiap hari 70 kebutuhannya. 70 hajatnya Allah tunaikan. Wa adnaha al-maghfirah, sepaling rendahnya hajat itu ampunan dari Allah. Itu ampunan dari Allah itu paling rendah tuh. Ente mau hajat apa lagi? Ente baca itu 70 hajat dikabul sama Allah. Nah, kalau punya musuh, punya orang yang iri, ini bacaan itu. Wa'idtuhu, dan aku lindungi dia min kulli aduwin, dari setiap musuh, wa hasidin, dan dari segala orang yang iri, wa nasartuhu, dan aku bantu dia. Besar fadilahnya. Jadi ini ayat-ayat tadi semuanya kalimat tauhid. Pagi, sore kita baca, Allah lindungin kita dari segala musuh, dari segala sihir, segala yang baca nih ini sihir yang sekarang model sekarang nih, orang yang iri, dengki, itu Allah Ta'ala jaga dari hal-hal itu. Namanya benteng nih, karena surat tadi berkenaan dengan kalimat tauhid. Wan Nasa'i wa Ibnu Hibban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban, Rasul SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi, siapa orang yang membaca ayat kursi, dubura kulli salatin maktubatin, setelah sembahyang yang wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamuta, tidak ada yang bisa mencegah dia untuk masuk ke surga kecuali dia mati dulu. Jadi begitu mati jaminannya surga.
Maka taruhnya tadi, kalau kita nggak ngerti ya nggak apa-apa. Habis baca yang pendek tuh, tadi Al-Fatihah gitu kan, doa tuh. Sebelum baca itu baca doa, habis doa lanjutin lagi dah tuh. Baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika la ilahan wahidan wa rabbana syahidan nahnu lahu muslimun. Nahnu lahu muslimun 4 kali. Kalau tahu ini muslimun doang berarti 4 kali. Kalau di Al-Marzuqi kan muslimun, abidun, mukhlisun. Nah dari situ baru Al-Fatihah, baru baca ayat kursi, ayat kulhu dulu. Kulhu 3 kali. Sebelum doa ditutup doa terakhir. Kulhu 3 kali, Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi, surat Al-Baqarah sampai habis, baru ditutup dengan doa takhrim. Kalau kita nggak bisa baca yang tadi di atas. Yang penting dibaca deh, mau ditaruh di mana kayak, yang penting dibaca. Wa Abu Ya'la, dan dari Abu Ya'la qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man jaa bihinna ma'al imani dakhala min ayyi abwabil jannati syaa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara siapa saja yang datang yang melakukan 3 perkara ini disertai dengan iman, yakin dia akan masuk surga dari pintu mana aja yang dia pengen. Emang kita kan yakin yang kurang. Tahu pengen dapat rezeki lagi susah, tapi kagak ya? Yakin. Jadi 3 perkara siapa saja yang melakukan 3 perkara ini namun disertai dengan iman, dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia pengen. Wa zuwija minal huril 'aini haitsu, ini sinnya kurang titik nih. Haitsu syaa, sin besar. Sama. Dan dia akan dikawinkan dengan bidadari yang mana aja yang dia pengen. Bidadari yang mana aja. Maksudnya sebanyak-banyaknya yang dia pengen, mana aja bidadari kagak ada yang jelek. Kalau yang mana aja berarti ada yang jelek. Sebanyak-banyaknya yang dia pengen. Apa itu 3 perkara? Berat ini. Man afa an qatilihi. Orang yang mau memaafkan orang yang membunuh dia. Jadi sebelum mati dia maafin, bisa nggak? Bisa. Sayyidina Umar doang yang bisa. Cep berapa 16 tusukan mau mati dimaafin masih hidup. Bisa nggak begitu? Bukan hanya di tafsirnya, bukan hanya yang ditusuk atau yang dibunuh doang yang maafin. Keluarga kita dibunuh, kita maafin, bisa nggak? Itu berat. Malah orang kehilangan motor siapa kita mukulin. Gitu begitu. Iya. Jadi memaafkan orang yang membunuh dia atau membunuh keluarganya atau membunuh orang yang dikasihi. Kedua, waman adda dainan khafiyan, orang yang menunaikan hutangnya yang tersembunyi, maksudnya yang samar, utang yang udah lama sampai yang punya utang lupa. Atau yang punya utang mending tetap dia bayar sama ahli warisnya. Tuh. Saking utang itu wajib. Lu ingat utang lu bayar, pahalanya besar nih. Masuk surga dari mana aja. Dikawinin mau bidadari, perempuan bidadari sebanyak yang dia pengen. Ada nggak yang begitu, gue punya utang nih, lagi dapat rezeki, boro-boro mau bayar, ya nggak? Padahal kalau dia bayar udah lupa itu orang atau orangnya udah mati ini bacain Fatihah nggak bales, tetap suruh bayar. Makanya Nabi nggak mau nyembayangin orang yang punya kecil, cuma 4 dirham kali 4.000. Iya, segitu Nabi nggak mau nyembayangin. Apalagi yang utangnya banyak. Yang ketiga, waman qara'a dubura kulli salatin maktubatin asyra marrat. Kecil padahal ini, tapi berat dilaksanain. Orang yang membaca setiap salat fardu 10 kali surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Padahal ganjarannya gede. Setiap sembahyang baca Qul huwallahu ahad. 10 kali.
doang, dulu juga semua. Kalau mau gobul laksanain. Lupa kodok gitu, perkara yang udah kita dawamin kita tinggalin di kodok. Kalau di kodok hilang lagi. Nah, iya. Itu dalam wirid atau setelah Setiap sholat fardu 5 waktu. siapa yang habis sholat? Kita di kondisi setelah sholat kita turun. Yang habis sholat. Nah, kalau Nabi ngomong duburo bukan ba'da, kan mana terangin. Kalau ba'da begini, sholat zuhur dari jam 12 sampai jam 3. Sholatnya kita jam 12. Jam 2 udah selesai sholat zuhur, jam 2 masih zuhur nggak? Wah, itu namanya ba'da, boleh kita kerjain jam 2. Ini kan duburo. Maksud duburo akibat setelah mengiringi sholat fardu, habis sholat fardu. Sebelum sholat sunnah. Ya, yang bagus sebelum sholat sunnah ba'diyah. Jadi bahasa yang mesti dilihat. Kalau ba'da mah kita harus bayar salam-salam, ntar dah jam 2:30 masih zuhur. Makanya bahasa ada aqibah, ada duburo. Jadi yang mengiringi setelahnya langsung. Wa Abu Dawud wa Tirmizi wa an Uqbah bin Amir, dari Abu Dawud dan Imam Tirmizi dari Uqbah bin Amir qala, Uqbah bin Amir berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku an aqra'al muawwizati, untuk aku membaca muawwizat. Qul falak annas. Qul falak. Nah, boleh ditambah. Dubura kulli sholatin. Setelah sholat, setiap sholat. Wa warada, dan datang juga hadis tentang at-tahlil. Baca tahlil setelah sholat asyra' marrat. 10 kan? Tadi habis baca doa Fatihah, kulhu, berarti berapa kali tadi? Nah, kulhu boleh 10, terus muawwizatnya falak ini satu-satu nggak apa-apa. Selesai itu tahlil 10. Sempurna itu. Nah, itu sempurna itu. Habis selesai sholat. Selesai sholat baca itu namanya wirid yang panjang. Kalau kemarin yang pendek. Wahukia, dan ada hikayat anil Haffar bin Yazid, daripada Haffar bin Yazid al-masyhuri bil fadli was salahi, yang masyhur, yang terkenal dengan keutamaannya dan kebaikannya, kesolehannya. Si Haffar ini dia terkenal nih keutamaannya dan kesolehannya. Annahu, bahwasanya Haffar ini ihtafara qabran, dia itu tukang gali kuburan. Dia menggali kuburan. Fa'idha, lalu tiba-tiba begitu digali ada rajulun qa'idun, ada seorang laki-laki lagi duduk. Ala minbarin, di atas mimbarnya. Begitu digali, ini gali tujuannya pasti mau nguburin orang. Begitu digali nemu ada orang lagi duduk dalam kuburannya, di atas mimbarnya. Wa indahu tabaqur tabin, dan di sampingnya tuh orang, di sisinya tuh orang yang duduk tadi dalam kuburan itu ada semangkuk daripada kurma basah. Qala, Haffar berkata, faqala li, itu orang ngomong kepadaku, aqamatil qiyamah, apakah kiamat udah dilaksanakan? Apakah kiamat sudah terjadi? Soalnya dia kaget, tahu-tahu udah terang, udah digali. Fakultu, si Haffar menjawab, la, belum. Kiamat belum terjadi. Fakultu lahu, lalu aku bertanya kepada orang yang tadi itu yang dalam kubur. Billadzi ahallaka hadhil mahallata, demi Allah yang ia menempatkanmu pada kedudukan yang tinggi ini. Bimanil tahadza, dengan apa engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti ini?
Qala, dia menjawab, kuntu aqulu dubura kulli salatin, dulu aku berdoa atau berzikir setelah setiap kali salat. Bacaan dia, la ilaha illallahu urdi biha rabbi. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Biha, dengan kalimat itu aku membuat ridho Tuhanku. Jadi la ilaha illallah urdi biha rabbi, itu bacaannya dia. Terus la ilaha illallahu ufni biha umri. Tidak ada Tuhan yang patut disembah sebenar-benarnya kecuali Allah. Dengan kalimat itu aku habiskan umurku. Jadi setiap sholat dia baca itu. La ilaha illallah urdi biha rabbi, la ilaha illallah ufni biha umri, la ilaha illallah aqta'u biha dahri. Tidak Tuhan yang patut disembah sebenar-benarnya kecuali Allah. Dengan kalimat itu aku habiskan masaku, waktuku. La ilaha illallah unisa biha qabri. Unisu biha fi'il mudhari'. Unisu biha qab. Tidak Tuhan yang patut disembah sebenarnya kecuali Allah. Aku dengan kalimat itu aku gembirakan kuburku. Maksudnya kan kita jinak-jinak. Jadi kita kalau unis maknanya jinak, biar nggak liar. Jangan kata di kuburan, di kamar aja yang gede deh, kamar gede deh, Bang Jiwan, kamar gede nggak ada kipas angin, nggak ada AC. Kira-kira tengah hari panas nggak? Nah, blingsatan nggak? Nah, nggak jinak kan kita. Maksudnya biar dengan kalimat itu biar aku tenang di dalam kuburan. Di kamar aja yang 6 kali 10 nggak pakai AC, nggak pakai kipas angin, kita tidur panas nggak? Panas. Sampai di kuburan yang 2 kali 1 yang nggak bisa bergerak, maksudnya biar jinak kita. Nisu dengan kalimat aku biar aku tenang di dalam kuburanku. La ilaha illallah alqa biha rabbi. Tidak Tuhan yang patut disembah sebenarnya kecuali Allah. Dengan kalimat itu aku bisa bertemu dengan Tuhanku. La ilaha illallah u'iduha likulli syai'in yajri. Tidak Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Aku siapkan kalimat itu untuk segala sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah yang begini nih, baca ini, duduk di kuburannya di atas jangan dipikirin kuburan 2 kali 1, dia lagi duduk di atas mimbar. Kita jangan pikir, yang kita pikirin kinayahnya begini, lu gunung gede nggak? Nah, coba ente lihat di matahannya ada gunung nggak? Anda ngeliat gunung, ada gunung di sini. Ada, padahal gunung nggak gede. Udah begitu aja, kok bisa ada di sini gunung? Nah ini segala kebesaran Allah. Memang luar biasa. Kemarin tuh Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani itu tabi'in. Tabi'in itu setelah Rasul, sahabat, pengikut sahabat. Makanya kalau kita ziarah, kenapa? Sabit Bunani tukang ziarah. Sabit Al-Bunani tukang ziarah. Bukan abid lagi dia. Kalau abid masih ahli ibadah. Dia muta'abid. Muta'abid itu orang yang giat dalam beribadah. Bukan abid lagi, muta'abid laqabnya. An-nakhil, kurus, kering karena dibuat ibadah. Al-mutahajjid, orang yang rajin sholat tahajud sampai pucat. Sholat tahajudnya 50 tahun nggak pernah putus. Ngajinya sama Anas bin Malik. Anas bin Malik ngajinya sama Rasulullah 40 tahun ngajinya nggak putus-putus. Sabit Al-Bunani. Jadi benar-benar waktunya dibuat ibadah yang di luar kemampuan orang. Sehari hatam Quran. Kita hatam Quran berapa? Setahun sekali. Ya, sehari hatam Quran. Tiap malam Jumat ziarah. Tiap malam Jumat ziarah. Makanya begitu dia lagi ziarah ke kuburan, dia munajat. Sudah barang tentu kerjaan dia tiap hari khatam Quran, dia baca Quran pasti di dalam kubur. Akhirnya ngantuk, ketiduran Sabit Bunani. Begitu ketiduran, dia ngimpi itu semua ahli kubur bangun. Itu semua ahli kubur
bangun semuanya tuh. Begitu bangun pada pakaian yang cakep-cakep, wajahnya putih-putih semuanya. Makanya tenang, yang hitam nanti bakal putih. Kalau riwayat dari Sabit Bunani, benar apa bohong? Nah sekarang kerjaannya setiap hari baca Quran, puasanya setiap hari, ya mudah puasanya. Sholat tahajudnya nggak putus-putus 50 tahun, ngajinya sama Anas bin Malik ngajinya sama Rasulullah. Makanya dia ahli hadis juga. Kenapa? Hadis yang diriwayatkan sama Sabit Bunani udah pasti siqah, nggak mungkin bohong. Kerjaannya itu ibadah terus, muta'abbid. Makanya dia katakan begitu dia ziarah setiap malam Jumat ziarah ke kuburan, kober. Dia ziarah, begitu ziarah dia lihat semua ahli kubur bangun, pakai pakaian cakep, wajahnya putih-putih, semuanya bersih, dikasih maidah. Setiap orang ada maidah. Nah maidah ini di dalamnya macam-macam lauknya. Bukan cuma semur, daging sapi, sama kentang doang, enggak. Macam-macam. Alwanut ta'am tulisannya. Bermacam-macam makanan, hidangan. Kecuali ada seorang pemuda nggak dapat itu tuh. Nggak dapat maidah, nggak dapat makanan. Disinilah pentingnya kita bergaul. Begitu selesai semuanya pada gira, alhamdulillah, balik ke kuburan. Sedangkan dia ainsan, putus asa, kaiban, sedih, nggak dapat apa-apaan. Begitu dia mau balik ke kuburan, ditanya sama Sabit Bunani, apa yang buat engkau begitu? Sedangkan aku lihat yang lain semuanya dalam keadaan bahagia, girang, dapat hidangan, engkau enggak. Nah, apa dia bilang? Karena dia tidak ada satu orang pun yang inget sama dia, yang mau ngedoain dia. Bujangan, belum kawin, nggak punya anak, semua doain. Temannya kali, Kayak belum kawin dah. Kenapa begitu? Ya kadang inget sama dia. Kalau yang lain punya keluarga, kata dia. Yang lain punya keluarga. Yang mana keluarganya, kerabatnya, teman-temannya tuh pentingnya kita bergaul. Teman-temannya, mereka mendoakan dia, berbuat baik kepada dia, terus sedekah untuk dia. Makanya kata Rasulullah, innal a'malal ahya, sesungguhnya segala perbuatan orang-orang yang hidup tu'radu, bakal dikasih lihat tuh kepada orang yang mati. Ente punya orang tua udah masih hidup gak? Mas, orang tua? Udah pada meninggal. Ente berbuat maksiat, orang tua ente dikasih lihat. Ente berbuat nggak benar, orang tua ente dikasih lihat. Semua kata Rasul, perbuatan orang yang hidup tu'radu, akan ditampakkan kepada orang yang telah meninggal, kepada orang tuanya, kerabatnya. Fa in kana khairan, kalau kerjaannya baik, hamidullah. Orang tua kita alhamdulillah. Kalau kerjaannya baik, makanya ngaji. Kerjaan baik nggak? Nah, dikasih lihat orang tua. Makanya disebut orang tua, dia tersiksa hidupnya, sama juga matinya bakal tersiksa. Coba, ente nggak benar, maaf, maling, narkoba, misal. Lagi hidup orang tua kita masih ada, yang jadi susah siapa? Tersakiti nggak orang tua? Nah, matinya juga begitu juga, sama. Nggak putus orang tua mati, selesai, enggak. Sama, ente berbuat maksiat dikasih lihat tuh. Maka yu'dayani, keduanya akan tersakiti. Indal isaati, ketika kalian ini berbuat buruk. Wa yafrahani, dan keduanya akan gembira. Indal ihsan, ketika kalian berbuat baik. Maka ini nih, momen-momen seperti ini, sedekah, ta'lim, ini semuanya apa? Untuk menggembirakan orang tua, dapat karena perbuatan baik, apalagi doa emang sangat ditunggu-tunggu, dinanti-nanti kan. Makanya kayak tadi itu, dia nggak dapat apa-apaan. Mungkin ditanya kenapa bisa begitu, mereka mah enak, punya anak, punya teman, punya kerabat, punya keluarga.
yang ingat, yang berbuat baik, terus berdoa, terus sodako, makanya mereka mendapatkan itu. Dulu aku pengen pergi haji sama ibuku berdua-duaan. Begitu sampai bihadal misri, sampai kota ini, yajri hukmullah, berlaku hukum Allah. Maksudnya aku mati. Begitu baru sampai ke kota ini, berdua sama emaknya mau pergi haji, berlaku hukum Allah. Aku mati. Aku dikuburkan sama ibuku, ibuku kawin lagi sama orang lain. Makanya ibuku lupa kepada aku. Akhirnya ditanya sama Sabit Bunani, di mana rumah ibumu? Oh, di sini, di desa ini, alamatnya ini. Kalau ibuku nggak percaya sama engkau, maksudnya Sabit Bunani nyari alamatnya dan diceritain nih keadaan anaknya. Tapi anaknya udah ngasih tahu, pasti kalau masalah gaib orang banyak yang nggak percaya. Kalau ibuku nggak percaya kepada engkau, kasih tahu bahwa di kantong ibuku ada duit 10 miskol. Itu uangnya bapakku, itu adalah hak waris aku. Kasih tahu begitu. Begitu dikasih tahu sama Sabit Al-Bunani tentang keadaan anaknya, dan anaknya bilang bahwa di kantong kamu tuh ada duit 10 miskol, pingsan tuh mak. Pingsan itu ibu, begitu sadar dikasih duitnya. Tolong aku wakilkan kepada engkau untuk mensedekahkan uang ini, pahala ini buat anakku yang terasing di dalam kubur. Besok dia ngimpi lagi setiap malam Jumat kan, tuh anak udah dapat maidah. Nah, namanya kebaikan itu sampai lebih percaya orangnya sekarang apa orang yang dulu. Nah, tabi'in kan lebih dekat. Ya, Anas bin Malik, siapa Anas bin Malik kan? Orang pada sayang sama Rasulullah, bingung mau ngasih apa. Emaknya Anas bin Malik nggak punya apa-apa, anaknya dikasih Anas bin Malik. Biar jadi khadimnya Rasulullah, bahkan dia umurnya panjang. Nah, si Sabit Bunani ngaji sama Anas bin Malik, itu kita percaya. Nah, jadi semua amal baik itu bakal disampaikan kepada orang. Ya, mudah-mudahan orang tua kita pada malam hari ini melihat kita dalam keadaan begini senang dan diampuni segala dosa-dosa. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Afdalu ma qultuhu ana an-nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah wa karamih ya rabbana tarafna اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لدى العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد الصبي والحمد لله
في البدء والحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا والحمد لله رب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا وأهلنا وأولادنا وجميع شيخنا ومعلمنا وطلبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع شيخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها ولنا أولادنا وجميع شيخنا ومعلمنا وطلبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Ada maklum pengundangan maulid dari Kong Ngajipan. Jadi insya Allah ngundang kita maulid malam Rebo, malam tahun baru di Gor Pondok Bambu Kiai Haji Munawir Asli. Insya Allah akan dihadiri Habib Rizik bin Muhammad Syihab, Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Kita jawab insya Allah. Berarti besok kalau mau bareng jalan dari sini. Terus berikutnya yang mau ngambil tabaruk keberkahan, mau bertemu dengan Habib yang paling tua di Jakarta, yang paling terhormat, dihormati di Hadramut Tarim, yaitu Habib Rahman bin Syekh Ustadz Fahmi Ni'man mengundang kita maulid di kediamannya di Ribat Pondok Bambu malam Jumat besok. Malam Jumat besok. Jadi yang mau ketemu dengan Habib insya Allah, tapi kata dia biasanya Habib datang awalan. Nah, dia nggak lama, tapi yang udah habis maulid langsung balik. Jadi kalau mau ikut malam Jumat bareng jalan dari sini juga ya. Dan yang mau ngikut ke pesantren beliau Mashhad Haul, orang tuanya yang kita baca Habib Syekh bin Salim Al-Aqtas, bapaknya Abdurrahman, daftar Bang Ijal dah. Tanggal 25 Januari 25 maulidnya, kita bisa datang haulnya Minggu pagi tanggal 26. Jadi kita berangkat malam Sabtu. Yang mau ngikut maksudnya ngomong biar ketahuan, mobilnya biar disiapin. Nah, terus ada kabar, ada kabar kalau mau nginep bisa di rumahnya Ustadz Asep. 10-12 muat. Tapi kita mau berapa aja muat udah. Ya. Jadi bisa dikondisin, udah ngasih tahu Pak Jiwan. Jadi tanggal 25-26 Januari yang mau ngikut, maksudnya biar disiapin mobilnya gitu.
Nah, kita jawab insya Allah. Malam Rebo, malam Jumat kalau mau bareng dari sini ya. Jam berapa dia? Hah? 8 dah. Apa kan berdua kan? Iya, jelas. Bilang jam berapa? Iya. Jalan, jadi